استديوهات MBC في دبي والرياض. صباح الخير يا عرب. يسعد صباحكم مشاهدينا. من مواضيعنا اليوم الطفل الموهوب في أي عمر نقدر نكتشف موهبته وكيف الأهل يقدروا ينموا هذه الموهبة. وفي السوشيال ميديا إيش هي الإيموجيز اللي ممنوع نستخدمها في محادثات العمل، وعرس كبير يصبح ترند في الأردن. من بعد القبض على سمكري البني آدمين في مصر بنتكلم في الفقرة القانونية عن تزوير الشهادات الطبية وفتح مراكز طبية بدون ترخيص. وضمن المان ستايلينج كيف ترتدي السنيكرز أو الحذاء الرياضي بأناقة. وفي حلقتنا اليوم كمان كاظم الساهر نجم أولى ليالي أمسيات خالدة في إكسبو دبي، وطرح البرومو الرسمي لفيلم دينا الشربيني. التفاصيل أكيد في ستارز مع هنادي. صباح الخير مشاهدينا، صباح الويكند، صباح المشاريع، الويكندية ولمة العيلة والأصدقاء والبريك بعد أسبوع طويل. ماني عارفة مين حاسس إنه هذا الأسبوع طويل زيي، بس هو فعلا أنا حسيت إنه طويل، فحلو إنه الويكند أخيرا جاء. أبغى أذكركم إنه دائما تفرحوا بالأشياء الصغيرة اللي في يومكم، وكونوا واثقين إنه الكثير من الناس يتمنوا اللي عندكم، فكونوا سعيدين باللي عندكم وقولوا الحمد لله، لكن هذا لا يمنع إنك تطمح للمزيد. نتمنى لكم أكيد يوم سعيد ويكند جميل وتقضوا معنا وقت مفيد وممتع. وجونا اليوم حيكون خميس، فخلينا نصبح على خليل. يسعد صباحك يا خليل. صباح الورد وصباح السعادة سارة، وأهلا وسهلا فيك والمشاهدين. ويعني أعتقد ما في أكبر من سعادة من الخبر اللي قلناه أمس يا سارة. أنا قايل لك من كم يوم على موضوع يعني فك قيد السفر يمكن الإمارات من ضمنها، الحمد لله. وهذا ما يهمنا، لذلك الحين أقدر أسألك متى تنورينا للرياض أول شيء وللسعودية عموما؟ أول شيء أنا ماما حتجيني إن شاء الله، بعدين أختي حتجيني، بعدين أنا أجيكم. يعني في خطة إنه روح جاية. ما ينفع معك يا سارة أبدا، يعني حتى الحين خليتهم هم اللي يجون عندك مش أنت اللي تجين. طيب إيش أسوي؟ هاني ما في ومدري مين ما في، لازم أقعد هنا شويتين بعدين أجيكم إن شاء الله. أصلا أنتم قريب دحين عندكم موسم الرياض، معرض الكتاب، عندكم أشياء كثيرة، فبستناها تبدأ عشان بعدين كذا هذه المغريات موجودة، عشان كذا نقول لك تعالي بس. لا وقتها جايتها أكيد. يلا حتنورينا انت وحنورنا حتى طاقم العمل في صباح الخير يا عرب، واللي اوجه لهم تحيه والمشاهدين. واليوم يمكن ساره من مواضيعنا كثيره ومتنوعه. ضمن فقرتنا القانونيه راح نتكلم عن المراكز الطبيه غير المرخصه وعن الشهادات الطبيه المزوره واللي ينتج عنها اخطاء طبيه احيانا تسبب مشاكل صحيه ترافق المريض طوال حياته ولا يشفى منها. ودنا شاركونا بسؤال الحلقه: هل سبق وتعرضت لخطأ طبي وكيف تصرفت؟ كلمونا عن تجاربكم وإيش سويتوا لما صار معاكم خطأ طبي. ننتظر مشاركاتكم على هاشتاج صباح الخير يا عرب على تويتر. ومن مواضيعنا كمان التفاعلية اليوم الموهبة عند الأطفال وكيف يقدروا الأهل إنهم ينموا هذه الموهبة. ودنا ترسلوا لنا صور أو فيديوهات لمواهب أطفالكم، شاركونا فيها عبر رقم الواتساب اللي تشوفون الحين على الشاشة. ونشوف معاكم أول خبر عن اكتشاف يا سارة يعد الأول من نوعه في منطقة البحر الأحمر، لأن في فريق من الخبراء العلوم والبيئة البحرية تمكنوا في شركة البحر الأحمر للتطوير من اكتشاف Farce ou friandise? Pas très aimable, hein. Enfin, voyons ce qu'on m'a donné. Une pomme? C'est pas un bonbon? Oh, ça y est, j'ai compris. Ils ont vu la méchante reine sur mon panier, alors ils ont cru que je voulais des pommes. Mais si, tu sais, elle s'en servait pour jeter des sorts. Qu'est-ce qui fait nuit ici? Ah. Ça te dit de créer ton propre panier d'Halloween? Alors regarde bien ce qui suit. Il te faut une grande bouteille en plastique comme celle-ci.
demande à la première créature que tu croises dans ta maison de t'aider à la découper comme ceci. Et voilà ce que tu obtiens. Il est temps de jeter un sort à cette bouteille pour qu'elle se transforme en être démoniaque. Prépare de la colle spéciale Art Attack, un mélange égal de colle et d'eau, et recouvre-en toute la bouteille à l'aide d'un gros pinceau. Ajoute du papier autour des bords comme ceci, en le pliant vers l'intérieur. Recouvre bien tout l'extérieur, et n'oublie pas le fond. Une fois que c'est bien sec, dessine le visage de la reine. Juste sa forme. Ça ressemble un peu à un cœur, tu vois? On va dessiner la couronne sur un carton fin comme ceci. Fais des doubles lignes sur les bords et n'oublie pas la perle en haut. Fais-toi aider pour la découper et tu obtiens ceci. On le posera ici plus tard. Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau de tout le royaume. Et attention à ce que tu vas répondre. Non. Vraiment? Tu trouves? Ah, tu me flattes, non? Parce que j'étais pas sûr pour ma coupe de cheveux. Bon, revenons à notre sorcière. Il est temps de lui donner un aspect effrayant. Prends des morceaux de serviette en papier et mélange-les avec de la colle pour obtenir une pâte. Étale-la avec les doigts sur le visage de la reine en l'aplatissant bien. Essaye de ne pas déborder. Quand le visage est sec, dessine ses yeux cruels, ses sourcils, son nez en forme de triangle et ses lèvres. Ajoute quelques morceaux de serviette en papier humide pour épaissir ses paupières et ses sourcils. Fais la même chose pour le nez, comme si tu modelais une petite colline. Et continue pour les lèvres, il faut qu'elles soient épaisses. N'oublie pas la perle en forme de petite boule. Et une fois le visage bien sec, retrace les lignes des yeux. Wow, elle colle déjà la trouille, non? Repasse aussi sur les contours de la bouche. Passe ton crayon plusieurs fois pour bien marquer. Oh, ma reine! Comme vous êtes belle! Entre nous, un conseil, mieux vaut la complimenter, elle est pas commode. Bon, je ne veux pas qu'elle s'impatiente et qu'elle me jette un sort, alors je me dépêche, vite, à nos pinceaux. Commence par peindre le fond en noir, comme le manteau de la reine, à l'extérieur des lignes. Et un peu aussi à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, peins son visage avec cette teinte claire. Peins tout sauf les yeux et la bouche. Pour les lèvres, j'utilise du rouge vif. L'intérieur de ses yeux sera blanc, comme la perle de sa couronne. Tu peux t'inspirer de films ou de magazines pour recopier les couleurs de la méchante reine. Et n'oublie pas, elle est très élégante, il faut soigner ses détails. Tu as deviné ce que nous allons peindre en doré? Oui, sa couronne bien sûr, elle aura l'air d'être en or. Apporte une touche originale en peignant les bords en jaune. Parfait. Maintenant, mets un peu de peinture rose sur un chiffon, comme ceci. Peins ses joues pour lui donner bonne mine. Il faut qu'elle se trouve très belle quand elle se regarde dans le miroir. Ajoute aussi un peu d'ombre violette sur ses paupières, ce qu'elle peut avoir l'air cruel. C'est le jour du couronnement. Oh! Mets de la colle sur le bord interne et fixe-le contre le bord extérieur comme ceci. Appuie bien fort avec tes deux mains pour lui donner la forme d'un panier. Je suis la plus belle du royaume. Oh, méfiance, elle va bientôt pouvoir lancer des sorts. Il ne te reste plus qu'à ajouter 2 cordons pour pouvoir te promener dans les rues avec ton panier d'Halloween. Et tu peux récupérer de vieux lacets ou bien prendre 2 morceaux de ficelle. Demande ensuite au grand sorcier de ta maison de t'aider à percer un trou sur chaque côté et à faire les nœuds. Et tac, voilà. Pas mal, hein? Eh Vincent, tu veux bien nous faire un petit récap pour voir si on a bien compris? Bien sûr, mon ami. Allez, hop, tous sur Coco TV pour regarder comment fabriquer ce magnifique panier d'Halloween. Recouvre la bouteille découpée avec des morceaux de papier et de la colle spéciale Art Attack. Maintenant, dessine la forme du visage et recouvre-la d'un mélange de morceaux de papier et de colle. Et n'oublie pas la couronne. À présent, dessine les détails du visage. Applique de la pâte pour les épaissir et retrace les contours avec un crayon. Pour finir, colorie la reine et sa couronne. Colle les parties ensemble.
Et voilà, tu n'as plus qu'à aller sonner aux portes avec ton super panier. Merci, comte Dracocola. Je l'aime bien, celle-là. Et regarde les autres idées que j'ai eues. Voilà le panier de la diabolique reine des mers. Je me demande ce qu'on récolte avec un tel panier. Oh, elle adore les créatures marines. Et justement, regarde ce méchant des Caraïbes. Wow, tu as vu son sourire cruel? Brrr, je n'aimerais pas lui ouvrir ma porte. Mais j'y pense, un cocotier, ça n'a pas de porte. Ouf, qu'est-ce qu'il transporte? Eh bien, figure-toi qu'il transporte des poissons. Et toi, Vincent, je suis sûr que tu as imaginé quelque chose d'effrayant, non? Oui, voilà mon coco panier d'Halloween. Avec un moi, version terrifiant. Oh ouais, Vincent, c'est vraiment réussi. Allez, à ton tour, choisis un personnage bien affreux et fabrique ton panier d'Halloween. En avant pour le tour du quartier.